নরফেল মাহে ৭৪ বছরের এই বৃদ্ধ এখনো স্বপ্ন দেখেন লাদাখকে ঘিরে। ইতিমধ্যেই তার বহু স্বপ্নই বাস্তবায়িত হয়েছে। চমকে উঠেছে গোটা পৃথিবী, জানতে চেয়েছে তার কর্মযজ্ঞ। লেতে পৌঁছে আমরাও চলে যাই নরফেলের কাছে। তার প্রজেক্টের নাম কৃত্রিম হিমবাহ। খরস্রোতা নদীতে খাল কেটে সেই জল বরফে রূপান্তরিত করেন তিনি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে, আর তারপর গরমকালে সেই বরফ গলা জলে চলে চাষের কাজ। In Ladakh, 80% of the farmers, their main source of irrigation water is only that snow and glacier melt water. In the olden times, say 2-5 decades earlier, we are having a lot of glaciers. For the last 4-5 decades, we are having a less snowfall during winter. Because of global warming, all that our glaciers are receding very rapidly. With the result, people are facing a lot of problem for shortage of water. During winter, we can't grow any crop because of the cold, In winter, a lot of water goes waste. Then I thought if we could conserve this wastewater in the form of ice during winter, that can be utilized for the irrigation purpose during irrigation seasons. With that aim, I innovated artificial glaciers, which is very useful for the farmers. Because of steep terrain, the water can't freeze in the main nala because of the high velocity of water, So what I've done, I just divert that main stream water in some shadow area, making a suitable diversion channels, and as far as possible, I reduce the velocity of the water, and diverted water has been spread in a huge surface. So when we reduce the volume of water, naturally the velocity of the water will be less. When we will reduce the velocity of water, then it can instantly freeze. কিন্তু কেন প্রয়োজন এই কৃত্রিম হিমবাহের? নরফেল, লাদাখিরা যাকে ভালোবেসে ডাকেন গ্লেসিয়ার ম্যান নামে, ফিরে যান তার ছেলেবেলায়। ষাট ৭০ বছর আগেও রুক্ষ এই পাহাড়ে তুষারপাত হতো অনেক বেশি। গ্লেসিয়ারের সংখ্যাও বেশি ছিল, কিন্তু উষ্ণায়নের সঙ্গে সঙ্গে গলে গেছে সেসব বরফ। বরফ পড়ছেও কম, ফলে সেই বরফ গলা জলে চাষের কাজও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিভাবে চাষে জলের ব্যবস্থা করা যায় সে কথা ভাবতে ভাবতেই অসাধারণই ভাবনা আসে অবসরপ্রাপ্ত এই ইঞ্জিনিয়ারের। সেই ভাবনা নিয়েই লাদাখের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত কৃত্রিম হিমবাহ তৈরির কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। কিন্তু উষ্ণায়ন, তাকেও তো রোধ করতে হবে। কিভাবে জানেন না নরফেল, শুধু জানেন দূষণ কমাতে হবে, নইলে ফের মেঘভাঙা বৃষ্টি গ্রাস করবে লাদাখকে। When there's some change in nature, it is beyond the control of the human. So it happens when the climate change. Sometimes there's a very, very, such a flash flood. Sometimes very drought. Both things are happening together. So
So what happened on that night, about 12 or 1 a.m. something like that. There was a torrential rain. Then we just came out just to see our vehicle are safe. And when we come out to my house, it was raining like cats and dog. So then immediately we just remove our vehicles on one side, and soon after that water starts come in the nala. So what I heard on the next morning, there is a huge disaster in the city. So people are saying, when I went to the city, that's all that building was collapsed and everything is washed out. লাদাখে আসেন বহু ভূতত্ত্ববিদ। এখনকার হিমবাহ ভূপ্রকৃতি নিয়ে কাজ করেন তারা। তেমনই এক বাইকারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের। হিমাচল থেকে লে বাইক নিয়ে চষে ফেলেছেন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষক। So this global warming concept, what we are facing are the consequences what our ancestors did, and it's totally useless to say that we should stop global warming, because if we'll start now, then our grandchildren will be happier, because it's not a very short phenomena that we can stop it. And regarding glaciers, it has been receding since last 100 years. But being a glaciologist, what I can say that this rate of retreat, we can't say that it will going to be increased in the coming decades. Basically, glacier recede, the amount by which glacier recedes, we can say that the amount can be calculated by taking out the position of the snout, that is the lowermost part of the glacier. And once this snout used to retreat, then it used to move up at higher altitude. And once it will move up, then obviously the rate of retreat will reduce. So we can't say that glacier is retreating at this rate. Moving on Himalayas on a car is like you are watching a movie, like you are watching a movie of Himalayas in a AC. You have lowered your temperature. You are sitting in a room, but in bike you can feel the cool air blowing on your face. So I'm just combining this biking with my study. লের দিন শেষ, এবার ধীরে ধীরে মানালির দিকে নামতে হবে আমাদের। কিন্তু তার আগে যেতে হবে প্যাংগং। লে থেকে প্যাংগংয়ের দূরত্ব 160 কিলোমিটার। মাঝে পার হতে হয় চাংলা, পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম মোটরেবল রোড, উচ্চতা 17,590 ফুট। সাধারণত প্যাংগংয়ে গিয়ে কেউ থাকে না, সকালে গিয়ে রাতে ফিরে আসে। আমাদের ইচ্ছে ছিল ভোরবেলা বেরিয়ে দুপুরের আগেই পৌঁছে যাব প্যাংগং, কিন্তু ক্লান্তি আর বাইকের টুকিটাকি সমস্যায় বেরোতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেল। আজ অবশ্য কোনো টেনশন নেই, পৃথিবীর উচ্চতম মোটরেবল পাস ছুঁয়ে এসেছি আমরা, তাই চাংলাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণই নেই। ড্রুক
হোয়াইট লোটাস স্কুল। 3 ইডিয়টসের শুটিং হয়েছিল এই স্কুলেই। গত বছরের ফ্ল্যাশ ফ্লাডে সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছিল স্কুলটি। গত 1 বছরে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে এটি আবার। স্কুল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে কারু। এখান থেকেই ভাগ হয়েছে মানালির রাস্তা। রাস্তা আটকালো পুলিশ, তাদের সঙ্গে ছোট্ট একটি বাচ্চা। র্যাঞ্চোর স্কুলেই পড়ে সে। বাড়ি ফেরার পথে হারিয়ে গিয়েছে সে। চাংলার কিছুটা নিচে একটি গ্রামে থাকে সে। আমাদের পৌঁছে দিতে হবে তাকে। আমাদের সঙ্গে যেতে আপত্তি নেই তারও, কিন্তু বাইকের পিছনের কিছু জিনিসপত্র কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে বসার জায়গা বানিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজন হলো না। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বাচ্চাটির গ্রামের 2 মহিলা চলে আসেন সেখানে। বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে যায় তারা। লে থেকে প্যাংগং সম্ভবত লাদাখের সব থেকে সুন্দর রাস্তা। মানালির রাস্তায় কিছু দূর গিয়ে কারু থেকে বাঁদিকে ঘুরে যায় পথ। দুদিকেই ধূসর মরুভূমি, ছোট্ট ছোট্ট মোরেনের পাহাড় আর মাঝখানে কালো অ্যাসফাল্টের রাস্তা। এ রাস্তার দেখভালের দায়িত্বে থাকেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। ছোট্ট সেনা ছাউনি শক্তি। সেখান থেকে ডান দিকে রাস্তা উঠে গিয়েছে পাহাড়ে। আঁকা বাঁকা স্লেটের মতো রাস্তায় মাঝে মাঝেই চাকা স্কিড করছে ঝুরঝুরে মোরেন বা বালিতে। আচমকাই কমে গেল বাইকের গতি। বিশ্ব রেড ইন্ডিয়ানও এগোতে চাইছে না। তীর্থেন্দু জানতো প্যাংগংয়ের রাস্তায় এমন সমস্যার মুখোমুখি হতেই হয়। আমরা ঢুকে পড়েছি সিঙ্ক জোনে। আমার তো ঘুরিয়ে উঠতে চাইছে না ঠিক মতো। উঠতে চাইছে কিন্তু উঠাতে পারছি না তো। বাপিরা ধরনে উঠতে যাবে না, ঘুরি কখন উঠতে চাইবে না ভাই। সিঙ্ক জোনে ভিডিওটা এখন হবে, এখন হবে। এটাকে বলে সিঙ্ক জোন। বাড়িতে যেরকম বাসন ধোয়ার সিঙ্ক হয় না, ঠিক সেই রকম। লক্ষ্য করে দেখো, 4 ধারে শুধু পাহাড়, কোনো খোলা জায়গা নেই। জায়গাটা একটা কুয়োর মতো, ওই জন্য এখানে অক্সিজেনটা কম থাকে, প্রচণ্ড ডেফিসিয়েন্সি, ওই জন্য গাড়ি যেতে চায়। যেই একটা খোলা জায়গা পাবে বা কোনো ভেজিটেশন এরিয়া পাবে, সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনটা বেড়ে যাবে। আবার অক্সিজেন আসছে। বেশ খানিকক্ষণ এভাবেই চলার পর আমরা পৌঁছলাম জিন্দ্রাল।
সিয়াচেন পাহারা দিতে যাওয়ার আগে জওয়ানরা এই শিবিরেই ধাতস্থ হন। শিবিরের দায়িত্বে আছেন গোর্খা জওয়ানরা। সাময়িক বিরতি, জওয়ানদের সঙ্গে চা পান। এলাচ আর গোলমরিচ দেওয়া এই লিকার চা শরীরকে চাঙ্গা করে দেয়। এটা একটা ক্যাম্প, হাই অল্টিটিউড ক্যাম্প। এখানে ওরা আমাদের গ্রিট করলো উইথ ব্ল্যাক টি। এটা এই অল্টিটিউডে খুব হেল্প করে। জওয়ানদের বিদায় জানিয়ে ফের শুরু চড়াই পথ। খানিক দূর যেতেই শুরু হলো ভাঙা রাস্তা। রাস্তার মাঝে মাঝেই গতি রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ি ঝোড়া। পাহাড় চূড়া সোনালি আভায় ঢেকে ডুব দিচ্ছে সূর্য। জিন্দ্রাল থেকে চাংলা পাস মাত্র 10 কিলোমিটার, কিন্তু এই সামান্য রাস্তাই মনে হচ্ছে অনন্ত। সহযাত্রী নিয়ে উঠতে চাইছে না বাইক, বারে বারে নেমে ঠেলতে হচ্ছে। কমছে অক্সিজেন, প্রবল শ্বাসকষ্ট। বাইক ঠেলে তুলতে গিয়ে বন্ধ হয়ে আসছে দম। অগত্যা ক্যামেরা নিয়ে উঠে পড়তে হলো একটা মালবাহী গাড়ির পেছনে। আপনি পিছে যা सकते हैं। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কনকনে হাওয়া বইছে 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে। ঘড়ির কাঁটা পৌঁছে গিয়েছে রাত 9:30টায়। আমরা পৌঁছেছি চাংলা পাসে। বিশ্ব দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। অল্টিটিউড সিকনেসে কম বেশি সকলেই কাবু। প্রবল অন্ধকারে দেবদূতের মতো হাজির হলেন জলপাই রঙের পোশাক পরা এক সেনা জওয়ান, এন কৃষ্ণা, চাংলার সেনা মেডিকেল অফিসার। দ্রুত আমাদের সকলকে তিনি নিয়ে গেলেন গরম মেডিকেল রুমে। শুরু হলো চিকিৎসা। আধ ঘন্টাতেই সুস্থ সকলে। বিশ্ব অবশ্য একেবারে ফিট নয়, তবে বাইক চালাতে পারবে। मूवमेंट में दर्द है या जस्ट पेन हो रहा है? मूवमेंट में तो दर्द हो जा रहा है हाँ, और क्रैम्प जैसा लग रहा है पूरा। क्रैम्प्स हो रहे हैं। आपने पानी कम पिया होगा? पानी कम पिया है? क्वालिटी जल खींची जैसे कि आपको हेडेक और
और ये ब्रीथलेसनेस जो हुआ था आपको, वो पानी कम पीने से होता है सर. जस्ट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. 6 to 7 लीटर पर डे इज आइडियल. यू मस्ट हैव 4 लीटर. कोई आया था यहाँ पर, लड़का जैसे लड़की थी. भारत অন্ধকার ভেদ করে শুরু হলো প্যাংগংয়ের রাস্তায় যাত্রা। কতদূর পৌঁছবো জানি না। রাস্তার ওপর খরস্রোতা ঝোড়ার জল হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে। ঘড়ি দেখার ক্ষমতাও নেই, কটা বাজে তাও জানি না। পৌঁছলাম জনমানবহীন এক গ্রামে, তাংসে। পরবর্তী পর্বে আমরা চলে যাব এশিয়ার বৃহত্তম নোনা জলের লেক প্যাংগংয়ে। শুধু নিসর্গ সৌন্দর্যই নয়, আমরা কথা বলবো প্যাংগং লেকের ধারে বছরভর থাকেন যেসব পরিবার তাদের সঙ্গে। কথা বলবো সেনা জওয়ান, পর্যটকদের সঙ্গেও। দেখা হবে আগামী পর্বে, জুলে।